پھر میں نے کہا تو قرآن کو فالو کر رہا ہے کہ اپنے مولوی کو کر رہا ہے؟ یا تو ترجمہ جبرائیل علیہ السلام، بیچ میں کسی انسانی عقل کا عمل دخل نہیں، اور بھائی تم مولوی کے پاس جاتے ہو، اپنے استاد کے پاس جاتے ہو، ہم اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم قرآن کو فالو کرتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ ہم پیر کو، ہم بھی قرآن کو کرتے ہیں، ترجمہ تم اپنے مولوی کا لکھا ہوا پڑھتے ہو، پھر کہتے ہو ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا، کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے، بات تو وہی ہے بات۔ مقلد تو ہو تم، مقلد نہیں ہو، کیوں جاتے ہو اس کے پاس؟ اس کے لیے کیوں ہر ترجمہ پڑھتے ہو؟ ظاہر اس کی آگے باتیں بھی سناتے ہو، اس کی عزت بھی جوتے بھی اٹھاتے ہو۔ ہم اٹھا لیں تو بدعت ہو جاتی، تم اٹھا لو تو کہتے کوئی نہیں میرا استاد ہے قرآن پڑھاتا ہے، بھائی استاد کے جوڑے ٹھیک کرنے، یہ کیا معیار ہے؟ تو یاد رکھیے کائنات کے اندر جتنے بھی عقیدے ہیں یہ کسی نہ کسی انسانی عقل سے بنے ہیں۔ ایک ترجمہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، ایک آیت کے 100 ترجمے ہوئے، 100 علماء نے کیے، کسی جاہل نے نہیں کیے۔ ترجمہ جاہل کر ہی نہیں سکتا، عالم یا مفتی کر سکتا ہے، سارے ہی مفتی ہیں، سارے ہی نمازیں پڑھتے ہیں، سارے ہی مسجدیں بناتے ہیں۔ 100 ترجمے ہوئے، جس کو جس کا ترجمہ سمجھ آیا وہ اس کے پیچھے لگ گیا، ایک فرقہ بن گیا۔ ایسے ہی بنتے ہیں، بولیے گھبراتے کیوں ہیں یار، بولیے۔ ایک فطری عمل بتا رہا ہوں، یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو میں نے اللہ سے ایک دفعہ دعا کی، میں نے کہا یا اللہ یہ سارے نمازہ پڑھ دیں، ساری داڑیاں رکھی ہوئے دیں، ہر فرقے کے اندر داڑیاں ہیں، نمازیں ہیں، مسجدیں ہیں، جو پڑھ دیں قرآن ہیں، دلیل ہے قرآن تو چاندے نہیں۔ یا اللہ یہ تو ہر کسی نہ کسی انسانی عقل سے یہ ترجمے ہوئے ہیں، یہ عقیدے بنے ہیں۔ یا اللہ کائنات میں کوئی ایسا عقیدہ بھی ہے جو کسی انسانی عقل سے نہیں بنا؟ تو میں نے قرآن کو کھولا تو مجھے سمجھ آئی ایک عقیدہ ایسا ہے جو کسی انسانی عقل سے نہیں بنا، وہ عقیدہ مالک کائنات نے خود بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے پیر دی گل نہ کرے سا، قرآن دی گل کرے سا۔ میں تمہیں فرقہ واریت کی تبلیغ کرنے نہیں آیا، حق بتانے آیا ہوں۔ آپ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی مولانا کو سنتے ہیں، جس بھی مولوی کو سنتے ہیں، جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آؤ تمہیں ایک اصل عقیدہ بتا دیتا ہوں جو تمام عقائد کی بنیاد ہے، اور وہ عقیدہ کسی انسان نے نہیں، کسی پیر نے نہیں، کسی عالم نے نہیں، مالک کائنات نے خود بنایا۔ وہ عقیدہ سمجھ لیجیے۔ 2 باتوں میں نے بات کر دی، عقیدہ اور عقیدہ، اور یہ 2 چیزیں ہی اہل کفر ہمارے بچوں میں سے نکال رہے ہیں۔ ایک ان کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اس کو کم کر رہے ہیں۔ علم کے زور پر حضور پر ریسرچ کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب علم تو پڑھنا فرض ہے، جو میں حضور کے علم پر بحث کر رہا ہوں، میں کہ نبی کی ذات بحث کے لیے نہیں، نبی کی ذات تفکر کے لیے نہیں، نبی کی ذات ایمان کے لیے ہے، اور ایمان بھی ایسا کہ الذین یؤمنون بالغیب، محبوب ایمان والے وہ ہیں، نظر آئے نہ آئے، آپ فرما دیں جو مان جائے وہی میرا ہے۔ سبحان اللہ، یؤمنون بالغیب، سبحان اللہ اللہ۔ کو ویکھیا نہیں ویکھیا، جنت ویکھیے دوزخ ویکھیے نہیں ویکھیے، محبوب تسا دس چھوڑو، جڑی تواڈی زبان تے یقین کرے، تواڈے نال پیار کرے، تواڈے تے ایمان مکمل رکھے، وہ میرا ہو جاسی، وہ مسلمان، وہ ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی ذات بحث کے لیے نہیں، تفکر کرنا ہے تو دیکھ آسمان، تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے، فرمایا اس پر تفکر کر، میری کائنات کی بنائی ہوئی چیزوں پر تفکر کر، کیسے ایک پانی کے قطرے سے، اچھلتے ہوئے قطرے سے میں سونی صورتیں بناتا ہوں کہ ایک سب کے ماں دے پترن 10 تے پورے 10 پترن دا انگوٹھے نہیں ڈلدا، فنگر پرنٹس، بلکہ 10 بیٹے کیا، پوری کائنات کے مردوں کے انگوٹھے آپس میں فنگر پرنٹس ملتے ہی نہیں انسانوں کی۔ فرمایا اس پر تفکر کر، تو میرے نبی دے اتے ریسرچ شروع کر چھوڑیے، اور نبی دی ذات ریسرچ لئی نہیں، نبی دی ذات تے محبت لئی، ایمان لئی، ادب کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا صدیق محمد کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو مت پہچانو، بس جو کہتا جاتا ہوں مانتے جاؤ، یہی ایمان ہے۔
ये आजकल पढ़ा लिखा तबका जो है ना वो हमें इन चक्रों में, देखिए इमरान भाई वो इल्म पढ़ना फर्ज है ना, हाँ फर्ज है, फर्ज है तो पढ़ो इल्म। तो मना की एटम बम अंग्रेज बनाना, अल्ट्रासाउंड की मशीन वो बनाना, ऑपरेशन थिएटर का सारा सामान वो बनाता, ड्रोन्स वो बनाता, खुद तो वो पूरी कायनात की चीजों पर तहकीक कर रहा है और तुम्हें नबी के ऊपर तहकीक पे लगा दिया है। नबी की जात तहकीक के लिए नहीं, नबी की जात बहस के लिए नहीं, ईमान के लिए, मोहब्बत के लिए, अदब के लिए है, इज्जत के लिए है, ताजीम के लिए है, नामूस के लिए है। नबी तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। एक काफिर संत उठे पासे नाच, तो अकीदा जो अल्लाह ने बनाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं हमारा मकसूद और मतलूब कौन है? और माबूद अल्लाह और मस्जूद, अल्लाह मोहब्बत अल्लाह से करनी है, जाना अल्लाह के पास, पहचान अल्लाह की करनी है। यही है ना मुसलमानों का अकीदा। जी जी नबिया ने कामिल तौहीद का कीता कि नहीं? बेशक तमाम अंबिया ने तौहीद का काम किया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में, मदीना की गलियों में तौहीद का दर्स दिया करते थे। हम भी तौहीदी हैं, आप भी तौहीद सीखने आए हैं, तो आए हम आपको तौहीद सिखाते हैं। सुभान पहला काम अल्लाह अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह को पूछ लेंगे, बोलो तो सही। ये बंदे बड़े ढिल्ले हैं, मैं तो जितनी थोड़ी रोड खराब है ना, मेरे तो कान डोरे हो गए, पत्थर नहीं डोरे। आए अल्लाह से पूछ लेते हैं, या अल्लाह तेरी तौहीद चाहिए, तू जो रब है हमारा, मालिक है, खालिक है, खिलाता है, पिलाता है, सुला के सुबह उठाता है, अल्लाह तेरे लिए मोहब्बत नहीं करनी थी, किस ने नहीं करनी? ए मेरे मालिक तौहीद सीखना चाहना। फरमाया तौहीद सीखनी है तो ठीक है, एक काम करना पड़ेगा। या अल्लाह क्या काम करना पड़ेगा? मेरे नबी के दर पे जाना पड़ेगा। अगर मैं कहीं गलत कहूं तो मैं गिरबान हाजिर। अल्लाह ने जो रास्ता बताया, अल्लाह तेरा नाम चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा। अल्लाह दास के भी मिल सी। फरमाया मेरे नबी के दर पे जाना पड़ेगा, तेरे नबी पे पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये कौन बता रहा है? कौन तुम्हें भेज रहा है? कौन निजाम कायनात बना रहा है? कायनात का अकीदा बना रहा है, मालिक कायनात खुद बना रहा है। सुभान अल्लाह अल्लाह तेरा नाम चाहिए, नबी दे कोल चला जा। अल्लाह तेरा कलाम सुनना चाहना, तेरी गल्ला बड़ी चंगी है, सुनना चाहना, फरमाया जाओ मेरे नबी के पास चले जाओ। नमाज रोजा हज ज़कात चाहता हूँ, फरमाया जाओ नबी के पास। कायनात की खबरें चाहता हूँ, फरमाया नबी के पास जाओ। जन्नत और दोज़ख की खबरें चाहता हूँ, फरमाया नबी के पास जाओ। अल्लाह तुझे खुश करना चाहता हूँ, फरमाया नबी के पास जाओ। अल्लाह तुझ तक पहुँचना चाहता हूँ, फरमाया नबी के पास चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कहाँ जाएंगे आप? अल्लाह बोलो तो सही, अल्लाह की गलती मान लो, अल्लाह की तो मान लो। चले हमारी बरेलियों की तुम नहीं मान सकते, अल्लाह की तो मान लो। हम जो तुम्हें नबी नबी सिखाते हैं, तुम्हें नबी की तरफ बुलाते हैं, नबी की इज्जत और शान के लिए तुम्हें बुलाते हैं, हजूर के झंडे लगाते हैं, ये बात मेरी नहीं, ये अल्लाह के कुरान की बात है कि तुम्हें तौहीद चाहिए, कुरान चाहिए, जिक्र चाहिए, नूर चाहिए, मस्जिद और मदरसा, और तुम्हें कुरान और हिकमतें और रहमतें और मारिफतें बरकतें। तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, नबी के पास जाना पड़ेगा, नबी की इज्जत करनी पड़ेगी, नबी की ताज़ीम करनी पड़ेगी। नबी को अपने जैसा मत समझना, नबी के दर पर जाकर बैठ जा, तेरे सारे काम हो जाए। अल्लाह का कुरान मैंने तो पढ़ा, मैंने तो यही सुना है, यही देखा है। कुरान खोल के आप देख लीजिए, ये रास्ता, ये अकीदा अल्लाह बता रहा है। सुभान अल्लाह फरमाया कुल अल्लाह महबूब आप इनको बताएं, मैं नहीं विशेषता सराय की थोड़ी थोड़ी बोलूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह महबूब आप इनको बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। या अल्लाह क्या बताऊं? हुवल्लाहु अहद के अल्लाह एक के। सुभान अल्लाह। महबूब आप इनको बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब आप बताएं, आपको अल्लाह ने बताया कि अल्लाह है? आपको अल्लाह ने बताया? आपके पास जिब्राइल आए, फरिश्ता आया, ये भी तो दो बैठे थे, इनकी